నమస్కారం, జీటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. సబ్బవరం శ్రీ దుర్గామాంబ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘంను పరిశీలించిన బోర్డు డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ దూబే. రైతాంగానికి సంఘం అందిస్తున్న సేవలకు ప్రశంస. 41వ వార్డులో స్థానిక కార్పొరేటర్ కోడిగుడ్ల పూర్ణిమ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి జన్మదిన వేడుకల్లో పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేసిన వాసుపల్లి. బొడ్డుపాలెంలో ఎమ్మెల్యే గణబాబు బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం. రా కదలిరా కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని పిలుపు. భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలలో ఉన్న సహకార రంగ బ్యాంకులలో సబ్బవరం శ్రీ దుర్గా మాంబ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం పనితీరు ఆచరణీయంగా ఉందని బ్యాంకర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ డూబే అన్నారు. భారతదేశంలో వివిధ రాష్ట్రాలలో ఉన్న సహకార రంగ బ్యాంకులలో సబ్బవరం శ్రీ దుర్గా మాంబ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం పనితీరు ఆచరణీయంగా ఉందని బ్యాంకర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ డూబే తెలియజేశారు. భారతదేశంలో 6 రాష్ట్రాలకు చెందిన 26 మంది సభ్యులు, సహకార రంగ నిపుణులు, అధికారులతో కలిసి ఆయన గురువారం సబ్బవరం PACS ను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఇక్కడి సహకార బ్యాంకు CEO గొంప రమణ ఆ బృందానికి తమ సంస్థ ద్వారా సబ్బవరం మండలంలో 32 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో 9706 సభ్య రైతాంగానికి అమలు చేస్తున్న వివిధ రకాల సహకార రుణాలు, స్వల్పకాలిక, దీర్ఘకాలిక రుణాలు, రైతు కుటుంబాలకు అవసరమైన గోల్డ్ లోన్లు, వారికి అమలు చేస్తున్న వడ్డీ రేట్ల గురించి వివరించారు. అనంతరం వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. బాగోదండి వెళ్ళమ్మా. I'm a DGM and a faculty member at Bird Lucknow, and with me is Mr. Sanjeev Raman. He is also a DGM and a faculty member at Bird Lucknow. Let me tell you about Bird. Bird is a training establishment of NABARD in Lucknow, and we are taking care of training and capacity building needs of our stakeholders. Our stakeholders are all banks, financial institutions, including all cooperative banks, regional rural banks, small finance banks. Also we have NGOs, FPOs, they are our stakeholders. So as regards this training program is there, it is a 3-day program we are conducting at Vizag on emerging business opportunities for rural financial institutions, including cooperative banks and regional rural banks. So in this program we are telling the cooperative banks how they can enhance their financing opportunities and what they can do for taking care of financial needs of rural people. So in this program we have participants from cooperative banks and RRBs from 6 different states, including Andhra Pradesh, Punjab, Haryana. We have from Bihar and Maharashtra, Telangana. So that is the composition, and within these 3 days, 2 days we are conducting the program at Vizag in Hotel Fortune Srikanya. Revenue villages and 32 villages to my operations. My society's starting date 25/4/1957. Total membership 9,706. Membership, total membership. Borrowing members 2,383. My members shares contributions total amount 1,10 lakhs. Our society's members deposited in 1,20 lakhs. Saving deposits 19 lakhs and 64,000. CTD deposits 13 lakhs 62,000. Fixed deposits 72 lakhs 44,000. Bird Lucknow. We have come to visit Visakhapatnam and Anklapalli. Today is a field visit, and we have
appreciate these packs, and this packs is doing a wonderful job. It is one of the successful packs in the country, and the packs which is doing also renting its place for shops and also renting for cinema hall. It is unique in the country. I think it is only packs which is doing renting to cinema hall. So it was good to see some new activity being done by the packs. And all the participants from 6 states, they are happy to see that. We have heard about them, but today we are here to witnessing. జీవీఎంసీ 41వ వార్డులో దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ జన్మదిన వేడుకలు స్థానిక కార్పొరేటర్ కోడిగుడ్ల పూర్ణిమ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ కోడిగుడ్ల శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో పలు సేవా కార్యక్రమాల మధ్య అత్యంత ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ పాల్గొని అభిమానుల అభినందనల మధ్య కేక్ కట్ చేసి అనంతరం మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వాసుపల్లి మాట్లాడుతూ ప్రతి ఏటా తన పుట్టినరోజు వేడుకల్ని పలు సేవా కార్యక్రమాల మధ్య నిర్వహిస్తున్న పూర్ణిమ శ్రీధర్ దంపతులకు ఎల్లవేళలా రుణపడి ఉంటానని అన్నారు. అంతేకాకుండా 41వ వార్డు ప్రజలు తన పట్ల చూపిస్తున్న ఆదరాభిమానాలు వెలకట్టలేనివని పేర్కొన్నారు. కోడిగుడ్ల శ్రీధర్ మాట్లాడుతూ వాసుపల్లి జన్మదిన వేడుకలు నిరుపేదల మధ్య నిర్వహించే అవకాశం దొరకడం ఎంతో సంతృప్తినిస్తుందని అన్నారు. నిరంతరం ప్రజాసేవకు అంకితమవుతున్న వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ నిండు నూరేళ్లు ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షించారు. స్వాగతం పలుకుదాం. ప్రెసిడెంట్ శ్రీ వేలగిరిరావు గారు కూడా సాలువాతో సత్కరిస్తున్నారు. కన్వీనర్లు ఒకసారి రోడ్స్ కానీ ఈరోజు కళ్యాణ మండపం కానీ తర్వాత అన్ని కూడా కూడా ఈయన హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అలాంటి ఆయనకి మనం రుణం తీర్చుకోవాలంటే కోరుతున్నాం. ఒకరు 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 వచ్చి ఇంకో ఇద్దరికి ఇచ్చాడు. కోడిగుడ్ల శ్రీధర్ గారు అలాగే పూర్ణిమాదేవి గారు ఈ వార్డులో ఉన్నంత వరకు కూడా మనకి ఎవరికి కూడా డాకా లేదు. వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ అత్యధిక మెజార్టీతో ముఖ్యంగా ఇక్కడ 70% పైన ఓటు శాతం ఏమో వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీకి వస్తుందని చెప్పి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు 41 వార్డులో వాసుపల్లి బర్త్డే ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఆయనకి చాలామంది కార్యకర్తలు, అడ్మిన్స్, అలాగే ప్రజలు అందరికీ, ఆటో ప్రెసిడెంట్, వాళ్ళు ఆటో మ్యాన్స్ అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనకి ఘనంగా పుట్టినరోజు తెలుపుకున్నారు. ఆయన చేసిన జ్ఞానపురం కాదు 14 వార్డ్స్లో ఆయన ఎన్నో పథకాలు, అదే కాకుండా రోడ్స్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ చాలా చేశారు. మా వార్డులో అయితే కళ్యాణ మండపం కానీ
డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అధ్వానంగా ఉంది. డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కూడా దగ్గరుండి ఆయన చేయించారు. హెల్త్ కేర్ హాస్పిటల్ కూడా ఆయన దగ్గరుండి మా వార్డులో రావాలి, ఎందుకంటే అందరూ పేదలున్న వార్డు బట్టికి రావాలని ఆయన ఫస్ట్ హెల్త్ కేర్ కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇంకా 2 డేస్లో ఇంకా 7 ముహూర్తాలు ఉన్నాయి. 7 కూడా డ్రైనేజు, కళ్యాణ మండపం, జయరాం కాలనీలో ఇంకో కళ్యాణ మండపం, ఇంకా ఇలాంటివన్నీ ఆయన దగ్గరుండి ఈ వారంలో శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాసుపల్లి గారికి ఘనంగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుదేస్తూ ఆయనకి మనం ఇచ్చే కానుక ఏంటంటే ఓటు వేసి అందరం గెలిపించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ప్రజలే స్టార్ క్యాంపెయినర్స్ అని జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పిన మాటల్లో ఎటువంటి సందేహం లేదని, ప్రజలే వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి పెద్దపీట వేస్తారని పశ్చిమ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు పీజీవీఆర్ నాయుడు తెలియజేశారు. అనకాపల్లి పార్లమెంట్లో బొడ్డుపాలెం వద్ద రా కదలిరా కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని రా కదలిరా కార్యక్రమం పెందుర్తి నియోజకవర్గం పరిశీలకులు, పశ్చిమ నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు గణపాపు, పెందుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి పిలుపునిచ్చారు. పెందుర్తి 96వ వార్డు అధ్యక్షులు వేగి పరమేశ్వరరావు కార్యాలయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథులుగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ నెల 5న అనకాపల్లి బొడ్డుపాలెంలో తెలుగుదేశం పార్టీ, జనసేన పార్టీ సంయుక్తంగా రా కదలిరా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనుందని, ఈ కార్యక్రమానికి తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు విచ్చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్పొరేటర్లు పీలా శ్రీనివాసరావు, బల్లా శ్రీను, మొల్లి ముత్యాలు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఒమ్మి సన్యాసిరావు, వేగి పరమేశ్వరరావు, సర్పంచులు, తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ఒక క్లస్టర్ 60% పూర్తి చేశారు, ఒక క్లస్టర్ 59 చేశారు, ఒక క్లస్టర్ 55 చేశారు, ఒక క్లస్టర్ ఇంకా 16-18లో ఉన్నాం. నేను క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ అందరికీ ఉన్నాం. మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, 5-11వ తేదీ రివ్యూ నేను చేయండి. అది నిజంగా ఇది అందరూ గవర్నమెంట్లో అంటే మా ఊళ్ళో రిజిస్టర్ జరిగింది సార్. జరిగిన 1 వీక్ లో 5 లక్షల చెట్లు చంద్రబాబు గ్రామాల్లో నిజంగా మరి ఈ రోజు ఈ గవర్నమెంట్ లో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సర్పంచ్ మామూలు పడిపోతాను తిరగండి 2 లక్షలు థర్డ్ హైయెస్ట్ కోరుమేలి సుందరరావు గారు 51-59. తర్వాత హైయెస్ట్ 400 ఇంటూ 5 చేసుకున్నాం కారులో 2000. ఇంకొక నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇంకొక 2-3 వేలు బైకులు పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ టైం అంటే మనం ఇవన్నీ బైకులు కట్టే పెద్దలు నష్టం వల్ల ఆటో ఎక్కడంటే ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. అది మనకి వేరే ఉంటాయి. అది ముందే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమని. మనట్లాగా ఆటో రేసింగ్ తీసుకోవడానికి కాదు, బళ్ళు ఏం చేయాలా, కార్లకి ఆలోచిస్తారు. తర్వాత ఊరికే బళ్ళు రమ్మన్నారు. పెద్ద చంద్రబాబు గారు ఆశ్చర్యపోయిన దగ్గర ఏంటంటే బొబ్బులో మనలో ఇంకా ఉత్తేజం పెరిగింది. ఎందుకు అడిగాను, అందరికీ అనుభవం ఉంది. గణబాబు గారికో, నాకు, సిని గారికో అందరికీ అనుభవం ఉంది. అందులో మామూలు కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఒక డిప్యూటీ సీఎం ఉన్నాడు. ఎంతో చిన్న పెద్దలు కదా డిప్యూటీ సీఎం పాదాలు. అదే దానివల్ల ఇటువంటి చేయవలసి కనుక ఈ 2 ప్రపోజల్ అంటున్నాం, నేను ముందు పెడుతున్నాను. చెప్తే జగన్ రెడ్డి గారు ఇటీవల విశాఖ పర్యటనలో ప్రజలే స్టార్ క్యాంపెయినర్లు అని చెప్పి ప్రస్తావించడం జరిగింది. నిజంగానే ప్రజలే స్టార్ క్యాంపెయినర్స్. ఇక్కడ నేను చూస్తున్నాం, లిక్కర్ షాపుల దగ్గర ఉండేటువంటి ప్రజలే స్టార్ క్యాంపెయినర్స్. చాలా చక్కగా క్యాంపెయిన్ జరుగుతుంది. సన్న బియ్యం ఇస్తానని చెప్పి ఎండలో ఏదైతే వాహనం ఉందో రేషన్ విధానాన్ని మార్చి ఇచ్చినటువంటి రేషన్ దగ్గర నిల్చున్నటువంటి మహిళలు స్టార్ క్యాంపెయినర్స్. ప్రతి నెల కరెంటు బిల్లు కట్టాలని ఆ బిల్లు చూసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కుటుంబీకులు కూడా వాళ్ళు కూడా స్టార్ క్యాంపెయినర్సే. ఈరోజు అన్ని రేట్లు పెరిగి చెత్త పన్ను వసూలు చేస్తున్నాం అనేటువంటి మాట చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు కూడా స్టార్ క్యాంపెయినర్సే. సిపిఎస్ రద్దుతో మొదలుకొని ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా
ఎన్నో హామీలు ఇచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు క్యాంపెయిన్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇక అవుట్సోర్స్ కానీ అంగన్వాడీ కానీ ఈరోజు ఎవరైతే ఈరోజు హామీలు గుప్పించి ఆ హామీలు అమలు కాలేదో ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు. సిద్ధం అనేటువంటి ఏదైతే పదవి ఈరోజు వాడుతున్నారో అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారు క్యాంపెయిన్ చేయడానికి. ఈ ప్రభుత్వాన్ని త్వరలోనే దించడానికి వారందరూ సిద్ధం అవుతున్నారు. అందుకని ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రా కదలిరా అనేటువంటి ఒక నినాదంతో జిల్లాలకు వెళ్తుంటే స్పష్టంగా జనమందరూ కూడా ఈరోజు చాలా వాలంటరీగా వచ్చి వారి సంఘీభావం తెలపడమే కాకుండా కేరింతలు కొడుతున్నారు. ఉత్సాహం కనబడుతుంది. ఆ ఉత్సాహమే క్లియర్గా క్యాంపెయిన్ చేస్తుందనేటువంటి భావంతో ఉన్నారు. కాబట్టి రానున్న రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ఈ ప్రభుత్వం గద్దె దిగాల్సినటువంటి పరిస్థితి ప్రజలే నిర్ణయానికి వచ్చారని చెప్పి నిర్ధారణ. ఉదయం 11 గంటలకు అనకాపల్లి పార్లమెంటులో రా కదలరా తెలుగుదేశం జనసేన కలిసి సంయుక్త సమావేశానికి బహిరంగ సమావేశానికి మా అధినేత పెద్దలు మా జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు 5వ తేదీ 10:30కు గుండెపల్లిలో బహిరంగ సమావేశం పెడుతున్నాం. ఆ బహిరంగ సమావేశానికి జన సమీకరణ చేయడం కోసం ఈవేళ 7 శాసనసభ నియోజకవర్గాల్లో అటు తెలుగుదేశం జనసేన సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. మొబిలైజేషన్ కోసం నాయకులతో చర్చించి మరొక కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి 40,000 నుంచి 15,000 ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ తగ్గకుండా సుమారు 2 లక్షల వరకు టార్గెట్ చేసుకొని మేము వీళ్ళకి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ పెందుర్తి నియోజకవర్గానికి ఈ మొబిలైజేషన్ పరిశీలకులుగా ఒక మన పెందుర్తి శాసనసభ్యులు పెద్దలు సీనియర్ నాయకులు గణబాబు గారిని ఇన్ఛార్జిగా వేశారు. అలాగే మండలానికి ఏమో మా ఉమ్మ సంజేశ్వర గారిని, పోతన్ రెడ్డి గారిని, బీసీసీఆర్ విజయ్ కుమార్ గారిని వేశారు. మేము మా కార్పొరేటర్లు, మా ప్రో లీడర్ గారు, మా సీనియర్ అందరూ కలిసి మేము అప్పుడే టార్గెట్ పెట్టుకున్నాం. దాని ప్రకారంగా 5వ తేదీ రా కదలరా అనే సమావేశానికి బహిరంగ సమావేశానికి భారీ ఎత్తున పెందుర్తి నుంచి వెళ్తున్నాం. ఆ సమావేశాన్ని విజయవంతం చేయడానికి అందరూ దృఢదీక్షతో ఉన్నారు. మొన్న లోకేష్ గారి పాదయాత్ర ఇంత దూరంగా వచ్చి సక్సెస్ చేసి రాత్రి 10 అయినా సక్సెస్ చేశారు. పోలేపల్లి కూడా మా నియోజకవర్గం జనం భారీ ఎత్తున వెళ్ళి సక్సెస్ చేశారు. రేపు రా కదలరా మీటింగ్ కూడా పెందుర్తి వెళ్ళి భారీ ఎత్తున వెళ్ళి అది విజయవంతం చేస్తాం. మొన్న జనసేన వాళ్ళు కూడా కలిసి వెళ్తున్నాం. సంయుక్త సమావేశం మొన్న జగన్ ఒక మీటింగ్ పెట్టి 6 ఎకరాల గ్రౌండ్లో పెట్టి 6 లక్షలు అని చెప్తున్నాడు. ఎంతగా దిగజారిందంటే వీనిపట్ల సమావేశం జనాన్ని బలవంతంగా మాకైతే ఆర్టీసీ బస్సులు ఎవరు, మాకైతే ప్రైవేట్ బస్సులు ఎవరు బెదిరిస్తున్నారు. వాళ్ళకేమో వెచ్చలుడిగా ఆర్టీసీ బస్సు వేసుకొని గ్రామాల్లో అంగన్వాడీలు బెదిరించి ఏది డ్వాక్రా వాళ్ళని బెదిరించి తీసుకెళ్ళిన అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. చివరకు జస్టిస్ అయితే పూజిస్తామో పరమ పవిత్ర జస్టిస్ సిలువ మీద నడిచి దిగజారిపోయినాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఆ ఉత్తరాంధ్రకి చెప్పలేకపోయినాడు. అందుకే మా మీటింగులు విజయవంతం అవుతున్నాయి, సక్సెస్ అవుతున్నాయి. రేపు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మీటింగ్లు అయిపోయిన తర్వాత జనసేన తెలుగుదేశం సంయుక్తంగా మా సీట్లు కానీ ఇవన్నీ అనౌన్స్ చేస్తారు. అవన్నీ అయిన తర్వాత ఇంకా మా పార్టీకి ఊపు వస్తుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి మేము ట్రాన్స్ఫర్ చేయం. జగన్మోహన్ రెడ్డి మేము దళితులని ఎస్సీలకి అన్యాయం చేయం. ఎస్సీలకు దళితులకు బీసీలకు అత్యధిక పీఠం పెట్టి ఎవరెవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూర్చొని సంయుక్తంగా అనౌన్స్ చేస్తారో వాళ్ళకి విధిగా తెలుగుదేశం కానీ జనసేన కానీ వారు చెప్పిన మాట ప్రకారంగా ఆ అభ్యర్థుల విజయానికి మేమంతా కృషి చేస్తాం. ఆహా అనేలా అదిరే బిర్యానీ రుచులకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా నిలిచిన తాళపట్టి బిర్యానీ పాయింట్ ఇప్పుడు విశాఖకు తరలి వచ్చింది. ఏపీకి తలమానికంగా ఉండే విశాఖలో సరికొత్త రుచులతో బిర్యానీ టేస్టును అందించేందుకు ఇప్పుడు తాళపట్టి బిర్యానీ హోటల్ సాగర తీరానికి తరలి వచ్చి బిర్యానీ ప్రియులను సంతృప్తి పరిచేందుకు పసందైన రుచులతో సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్ లో బిర్యానీ అందించి భోజన ప్రియుల ఆదరణతో దూసుకుపోతున్న చెన్నై తాళపట్టి బిర్యానీ హోటల్ బ్రాంచులు ఇప్పుడు విశాఖలో అందుబాటులోకి వచ్చాయి. 3 బ్రాంచులు విశాఖ నగరంలో క్యూమార్టు, రామ్నగర్, లాసెన్స్ బే కాలనీ, మధురవాడ 3 ప్రాంతాల్లో ఈ బ్రాంచుల్ని ఏర్పాటు చేసి బిర్యానీ రుచులు సాగర తీర ప్రాంతాల ప్రజలకు అందుబాటులోకి ఉంచారు. నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు అంటే ఫేమస్. అలాంటి రుచులు ఇప్పుడు ఈ కొత్త హోటల్ ద్వారా ప్రజలకు చేరువయ్యాయి. విశాఖలో ఏర్పాటైన ఈ 3 బ్రాంచులను సింహాచలం, కృపారావు నాయక్,
కు శ్రావణ్ కలిసికట్టుగా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ హోటల్ ను ప్రముఖ సినీ నటుడు శివాజీ ప్రారంభించారు. వీరితో పాటు తాళపట్టి బిర్యానీ వ్యవస్థాపకులు షజ్జీ, ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ, తూర్పు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణ, కార్పొరేటర్ సుధారాన్ని పాల్గొని ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ బిర్యానీ రుచుల్ని అందించడంలో ప్రత్యేకతను చాటుకుంటున్న తాళపట్టి బిర్యానీ హోటల్ విశాఖలో ప్రారంభించడం హర్షించదగ్గ విషయమని కొనియాడారు. హలో వైజాగ్ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్స్ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు మా కిరా కార్పి స్టార్ట్ చేసినటువంటి నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు అనే ఒక బ్రాండ్, అది ఇంతింతై ఒట్టిడింతై అన్నట్టు పెరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు వైజాగ్లో ఒక 3 బ్రాంచ్లు ఓపెన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. అందులో ఇది లాసన్ బేలో ఉన్నటువంటి ఆర్కే స్టార్ డ్రైవ్, ఆర్కే బీచ్లో ఉన్న స్టార్ డ్రైవ్ ఇది. సో దీంట్లో ఈరోజు ఈ చైన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు అనే ఒక చైన్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంది. డెఫినెట్గా వైజాగ్ అంటేనే ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, 1 బీచ్, 2 ఫుడ్డు. ఇంకెంత మించి ఈ ఊర్లో ఏమి ఉండవు, వేరే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏమి ఉండదు. సరదాగా బీచ్కి వచ్చి సరదాగా ఏదైనా తినేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం, ఇవి 2 మెయిన్గా నాకు తెలిసినవి. 3వది సినిమా, ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే సినిమా ఉంటుంది. సో ఫుడ్ బిజినెస్ ఎప్పుడు కూడా వైజాగ్ సేఫ్, ఎవరికైనా సరే సేఫ్. అలాగే ఈ బ్రాంచ్లు 3 కూడా అలాగే మా ఆర్పి బ్రాండ్ సూపర్ సక్సెస్ అవ్వాలని, ఒక బాహుబలి 2 లాగా విస్తరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో మీడియా మిత్రులకు కూడా, ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్టు ఎదిగేది కూడా మీడియా ద్వారానే. ఆ మీడియానే ఈరోజు తనకి ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా, ఒక సపోర్ట్గా ఉంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో తను స్టార్ట్ చేస్తాడు అని తెలిసినప్పుడు ఆర్పి ఫుడ్ బిజినెస్, చేపల పులుసు ఏంటిది ఎప్పుడు లేదా అని అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మా ఇంటికి చేపల పులుసు పంపివని అడగని వాళ్ళు లేరు హైదరాబాద్లో, సెలబ్రిటీస్ ఎవరైనా సరే. అలాగే వైజాగ్లో కూడా నేను చెప్తున్నా, ఈరోజు రాసి పెట్టుకోండి మీరు, ఈ బిజినెస్ ఇక్కడ కూడా సూపర్ సక్సెస్ అవుతుంది మీ అందరి సహకారంతో. అలాగే వైజాగ్ ప్రజలందరికీ కూడా ఒకసారి ఇచ్చేయండి. సో టేస్ట్ చేయండి ఒకసారి నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి చేపల పులుసు. మీ అందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.
భారతదేశంలో ఇంతవరకు 5 కిలోమీటర్ల లైను ఒక ఫుడ్ బిజినెస్ మీద, ఒక చిన్న కొట్టు మీద జరుగుండదు అనేది అతిశయోక్తి కాదు. అంత పెద్ద హిట్ అయింది. తర్వాత మణికొండలో పెట్టాను, బ్లాక్ బస్టర్ హిట్. ఆ విధంగా అమీర్పేటలో మన పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్గా పెట్టా, అది పెద్ద హిట్ అయిపోయింది. ఆ తర్వాత నా దగ్గర హైదరాబాదులో బాలకృష్ణ గారి దగ్గర నుంచి, ఖుష్బూ గారి దగ్గర నుంచి ప్రతి సెలబ్రిటీ, విఐపీలు నాకు తెలిసి నాకు తెలియకుండా కూడా మన చేపల పులుసు ప్రతి ఆదివారం కావచ్చు వాళ్ళకి అవసరమైన రోజులన్నీ కూడా కొండలో వండించుకొని తీసుకొని వెళ్తారు. అది వేరే విషయం. దానివల్లే చెప్పి బిజినెస్ పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని కాదు, జరిగే విషయం చెప్తున్నా. ఆ తర్వాత కాజాగూడ పెట్టాను. కాజాగూడలో 55 సిట్టింగ్, అది బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అయింది. సంపూర్ణ సూపర్ మార్కెట్ కాజాగూడ. ఆ తర్వాత తిరుపతిలో 5 బ్రాంచులు పెట్టాం. మన ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్డు, కరకంబాడి, తర్వాత కేటీ రోడ్డు, చలమంచి అట్లా పెట్టాం, అన్నీ హిట్ అయినాయి. తర్వాత ఇప్పుడు మన వైజాగ్లో కృపారావు నాయక్ గారు, సింహాచలం గారు, శ్రావణ్ గారు ముగ్గురు వెనకే ఉన్నారు, చూడండి ఒకసారి. వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యి అందులో వాళ్ళు బాగా ఆరితేరున్నారు ఎలా పెట్టాలి ఏం చేయాలని. సో నాకు కూడా నేను కూడా కొన్ని అనుభవాలు చూశాను. ఫ్రాంచైజీ అంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి, డబ్బులు తీసుకోవడం మాత్రమే కాదు, అగ్రిమెంట్లు చేసుకోవడం కాదు. కొన్ని దెబ్బలు తిన్నాను, కొన్ని తెలుసుకున్నా, కొన్ని నేర్చుకున్నా. ఏదోనైనా ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదని చాలా జాగ్రత్తగా ఇస్తే ఇది కరెక్ట్ అని తెలిసింది. సో వాళ్ళు ఈరోజు స్టార్ డ్రైవ్ ఇక్కడ ఒక బ్రాంచి, తర్వాత మధురవాడ, రామ్నగర్లో 3 కూడా సిట్టింగ్ ఉంది. హ్యాపీగా మంచిగా చేపల పులుసులు ఏ టేస్టింగ్ సాల్ట్ లేకుండా, ఎటువంటి పౌడర్లు, కలర్ పౌడర్ లేకుండా, ఏదో చేపలు నాసిరకంగా వండకుండా పరిణితి కలిగిన పరిజ్ఞానం ఉన్నటువంటి మాస్టర్లు నేనే నెల్లూరు నుంచి పంపించాను. సో అలాంటి చేపల పులుసు ఇక్కడ దొరుకుతుంది. వైజాగ్లో నేను చేసుకున్న అమ్మాయి కూడా వైజాగ్ గర్వంగా ఫీల్ అవుతుండే. నెల్లూరు భాష, నెల్లూరు చేపల పులుసు ఎంత సపోర్ట్ చేసాయో ఈరోజు వైజాగ్లో వాళ్ళ బంధువుల మధ్యలో ఇది ఓపెన్ చేయడం నాకు గర్వంగా అనిపిస్తుంది. సో ఈరోజు నైట్ నుంచే ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. కిచెన్లో కూడా మీకు ఒరిజినల్గా వీడియోస్ ఎలా ఉంటాయి, మేము ఎంత నాణ్యతగా చేస్తాము అనేది కూడా ఇస్తాం. ఈ సండే కూడా బిజినెస్లో ఎలాంటి మీరు ఎప్పుడైనా 24 hours 365 daysలో ఎప్పుడైనా మీరు కిచెన్లోకి వచ్చి కెమెరాలు పెట్టుకోవచ్చు. ఈ భారతదేశంలో ఎవడు నాకు తెలిసిన వరకు. విజయనగరం జిల్లా కొత్త వలసలో జైహో బీసీ కార్యక్రమాన్ని నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కొల్ల లలిత కుమారి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ పార్లమెంటు ప్రధాన కార్యదర్శి పాసల ప్రసాద్, పార్లమెంటు బీసీసీఎల్ అధ్యక్షులు తమ్మిన విజయ్ కుమార్, పార్లమెంట్ బీసీసీఎల్ ప్రధాన కార్యదర్శి అనసూరి మధు, పార్లమెంటు బీసీసీఎల్ ఉపాధ్యక్షులు బొబ్బిలి అప్పారావు మాస్టర్ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే కొల్ల లలిత కుమారి మాట్లాడారు. బీసీలను అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించిన ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రమేనని, అందుకు వారందరినీ ఏకం చేయటమే లక్ష్యంగా ముందుకు అడుగులు వేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ జైహో బీసీ కార్యక్రమాన్ని తీసుకువచ్చిందని తెలిపారు. కొత్త వలస నియోజకవర్గం, కొత్త వలస మండల సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు. తెలుగుదేశం పార్టీ బీసీలకు పుట్టినని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవాల్సిన బాధ్యత. ఆమెను అఖండ మెజారిటీతో గెలిపించాలని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు మాజీ ధాన్యాన్ని కలం మీద ఉంచితే ఒక్కసారి ఆర్బీకే కానీ ఫోన్ చేస్తే మీకు ట్రాక్టర్ వచ్చేస్తుంది, గోళ్ళు వచ్చేస్తాయి, కాటా వచ్చేస్తుంది, అలా తెలిసి అలా పట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పాడు. నిజంగా అందరం అదే అనుకున్నాం. కానీ గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం. మీరు నమ్మించి ఒప్పించి ఏం చేసి జనాల మీద బొర్రలు పెట్టి మీ అధినాయకుడు చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి మీరు నమ్మించినందుకు బీసీలు వెనుపోటేసింది మీ ఘనత అని చెప్పి బహిరంగ తెలియపరుచుకుంటూ ఈ విధంగా మేము సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఆయా కుల వృత్తులకు సంబంధించిన వస్తువులు ఇచ్చే పార్టీ మన తెలుగుదేశం పార్టీ. వీళ్ళే ఇచ్చారు. ఎక్కడ కూడా మన కుల వృత్తులకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానీ కుల వృత్తికి సంబంధించిన రాబోయే రోజుల్లో ఒక మంత్రిగా చూడవలసినటువంటి అవసరం మనందరికీ ఉందని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్న సోదరులారా. ఇప్పటి వరకు ఆవిడ చర్చలో మొట్టమొదటిగా బీసీ మెంబర్గా ఉన్నారని చెప్పేసి మీరు అందరూ కూడా సపోర్ట్ల ద్వారా మనం బీసీలకి మన సంఘీభావం తెలియపరచాల. మొట్టమొదటిసారిగా మీరు గతంలో తిరగేయండి. పార్టీ ఇంకో పార్టీ అయితే లేదు. మనకు ఆటోమేటిక్గా మన ప్రతిపక్షం ఉన్నది జగన్ గారి పార్టీ, అంతా రెడ్డిలమయమే.
అందులో ఇంకెవరు కూడా బీసీలకి, ఎస్సీలకి అనేది ముస్లింలకి ఇచ్చి తర్వాత మనం మాట్లాడాలి. 4 నెలలు 8 నెలలు ఆదరణ పథకాలు మా అక్కగారు లాస్ట్ టైం ఇప్పించిన ఘనత అక్కగారికి అయితే, లలిత కుమార్ గారిది అయితే, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే మీడియా సోదరులకి జై హో బీసీ. ఈ రాష్ట్రంలో బీసీకి జరుగుతున్న వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ఇవాళ ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బీసీలను పూర్తిగా అనగదొక్కిన మాట వాస్తవము. బీసీ మంత్రులుగా ఉన్న ఈ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు సంబంధించి ఒక్కనాడైనా జిల్లాలో ఉన్న సమస్యల గురించి కానీ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల గురించి కానీ ఏనాడైనా ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి అనేక పర్యాయాలు మంత్రులుగా, అనుభవజ్ఞులుగా ఉన్న మంత్రులు ఒక్కనాడైనా మాట్లాడనిస్తారా వాళ్ళని? ఎంతసేపు ఒక 4 రెడ్లతో ఈ రాష్ట్రం అంతా కూడా వాళ్ళ పగ్గాల్లోనే ఇవాళ ముందుకెళ్తుంది అనడానికి. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో మొన్నటి వరకు ఒక రెడ్డి పాలించేవారు, ఇప్పుడు ఒక రెడ్డికి అధికారం ఇచ్చారు. ఇవాళ బీసీ కులాల్లో ఉన్న అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న మాట వాస్తవము. ఆదరణ పథకాన్ని అటకెక్కించారు. కుల వృత్తులు, చేతు వృత్తులకి అంతమొందించేశారు. ఇవాళ స్టడీ సర్కిళ్ళు లేవు బీసీ విద్యార్థులకి, విదేశీ విద్య లేదు, సప్లాన్ నిధులు లేవు, బీసీ సప్లాన్ నిధులు లేవు. కార్పొరేషన్లు చైర్మన్లు కేటాయించామని చెప్పి గొప్పలు చెప్పిన ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంత ఒక్కొక్క కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారికి ఎన్ని నిధులు కేటాయించాలో ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పాలి. ఇవాళ రాష్ట్రంలో సగభాగం ఉన్న బీసీలని పూర్తిగా అణగదొక్కేసి 5 రెడ్లతో రాష్ట్రం పరిపాలిస్తుంటే నా బీసీలు అని మాట్లాడతారు. బీసీలకు ఎక్కడ ఇవాళ గౌరవం దక్కింది? ఒక పక్క యూనివర్సిటీలు చూస్తే అందరూ వైస్ ఛాన్సలర్లు కూడా ఇవాళ రెడ్డిలదే రాజ్యం. ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో, అన్న ఎన్టీ రామారావు గారి హయాంలో బీసీలకి రాజకీయంగా, ఉద్యోగ రిజర్వేషను, ఒక ఆస్తిలో అన్ని వర్గాల బీసీలకి న్యాయం ఆనాడు జరిగితే ఆ వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీసీ కులాల్లో ఉన్న అందరినీ కూడా గౌరవించుకుంటూ రాజకీయంగా ఆనాడు అన్నగారి దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు గారి వరకు ఈనాటి వరకు ఉన్న రాజకీయ నాయకుల్లో ఒక్కసారి చూస్తే యనమల గారు కావచ్చు, అయ్యన్న గారు కావచ్చు, కళా వెంకట్రావు గారు కావచ్చు, అచ్చెన్నాయుడు గారు కావచ్చు, మరి ఈనాటి మా జిల్లాలో క్యాన్సర్ అనంతరం జీవితం యొక్క గమనంలో వారికి ఏ విధమైన వివక్ష లేకుండా చూసే ప్రయత్నంలో భాగంగా అపోలో క్యాన్సర్ సెంటర్స్ అనాస్క్ క్యాన్సర్ ను పరిచయం చేస్తోంది. 6వ అపోలో ఆసుపత్రిలో డాక్టర్లు వివరాలను వెల్లడించారు. ఫిబ్రవరి 4వ తేదీ ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం సందర్భంగా క్యాన్సర్ విజేతలు ఎదుర్కొంటున్న వివక్ష, దుష్పరిణామాలని, వివిధ వాస్తవ పరిస్థితుల్ని తెలియచేయడానికి, ఆరోగ్య, మానసిక సమస్యలు పరిష్కరించడానికి అపోలో క్యాన్సర్ సెంటర్ సాహసోపేతమైన చర్యలకు ఉపక్రమిస్తుందని తెలియజేశారు. మెడికల్ హెమాటో ఆంకాలజీ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ రాకేష్ రెడ్డి పోయా మాట్లాడారు. ఏసీసీఎస్ లో మిషన్ ప్రపంచ స్థాయి వైద్య సంరక్షణను అందించడానికి అపోలో సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ అన్మాస్క్ క్యాన్సర్ కార్యక్రమం క్లిష్టమైన సమస్య పరిష్కారానికి గొప్ప అవకాశమని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్లు సుమన్ దాస్, రమేష్ ఆలమూరి, ఆదిత్య నారాయణ్, జయశ్రీ కూనా, ప్రదీపు, చంద్ర కళ్యాణ్, రామ్ చంద్ర, అరుణ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు.
క్యాన్సర్ అని వచ్చింది అని అంటే ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం చేసే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పేషెంట్ చెప్పకపోవడం, పేషెంట్ని కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోకపోవడం. సో దానివల్ల పేషెంట్కి వచ్చే భయం అండ్ ఆ భయాన్ని మిగతా వాళ్ళు కూడా అంటే సొసైటీలో కూడా అదొక రకమైన ఒక రుగ్మత లాగా, అది అంటరానితనం లాగా కూడా. అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడుగుతారంటే మమ్మల్ని, వీళ్ళు చిన్నపిల్లల్ని ముట్టుకోవచ్చా, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళని ముట్టుకోవచ్చా, కలిసి భోజనం చేయొచ్చా, ఇలాంటి చాలా రకాలైన అన్హెల్దీ థాట్స్, అంటే ఒక రకమైన అపోహలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో క్యాన్సర్ వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా మనకన్నా డిఫరెంట్ ఏం కాదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ విన్నర్స్ ఓవర్ అన్ అడ్వర్సిటీ. దాన్ని దట్ దే షుడ్ అన్మాస్క్ దెమ్ సెల్ఫ్స్. ధైర్యంగా ప్రజల్లోకి రావాలి, ఈ ధైర్యాన్ని మిగతా ప్రజల్లో కూడా నింపాలి అన్న ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని అన్మాస్కింగ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అనే ఒక ఉన్నతమైన థాట్ ప్రాసెస్ తోటి ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్, ప్రెస్ మీట్ ద్వారా, పత్రికా మిత్రుల ద్వారా మేము జనాల్లోకి ఈ మెసేజ్ని తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాము. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి. సబ్బవరం శ్రీ దుర్గామాంబ ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘంను పరిశీలించిన బోర్డు డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ దూబే. రైతాంగానికి సంఘం అందిస్తున్న సేవలకు ప్రశంస. 41వ వార్డులో స్థానిక కార్పొరేటర్ కోడిగుడ్ల పూర్ణిమ శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగిన ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి జన్మదిన వేడుకల్లో పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేసిన వాసుపల్లి. బొడ్డుపాలెంలో ఎమ్మెల్యే గణబాబు, బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన టీడీపీ సమన్వయ కమిటీ సమావేశం. రా కదలిరా కార్యక్రమం విజయవంతం చేయాలని పిలుపు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.